श्रीमद राजचंद्र उत्तरांक 108 ચાલે છે. કાળુદેવનું વચન છે કે अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक. यह एक बहुत बड़ी सज्जनता की बात कही है कृपालुदेव ने, और साथ साथ एक दूरदृष्टिता भी है इसमें कि हमें अपने निमित्त से दूसरे के परिणाम दूषित हो जाए ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए. अगर हमको मालूम है कि ऐसा करने से दूसरे का परिणाम में कषाय हो जाए, दुख हो जाए, उसके परिणाम बिगड़ जाए, तो वहाँ ऐसा नहीं लेना कि उसका परिणाम उसके कारण से बिगड़ता है. जैन दर्शन का जो सिद्धांत है वो तो इस प्रकार से है कि कोई जीव जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसका कारण वो स्वयं ही है. उसने ही वो प्रकार के कर्म बंधन किए है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में उसको दुख का भोगोटा हो रहा है. ये एक जैन दर्शन का सिद्धांत है. तो मुमुक्षु को ये सिद्धांत का अवलंबन नहीं लेना चाहिए कि भाई मैंने तो जो भी किया उसके कारण से तो दूसरे को दुख या परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता है. ऐसा जैन दर्शन का जो महान सिद्धांत है कि एक जीव दूसरे जीव को परेशानी नहीं कर सकता है, दुख नहीं दे सकता है. ये तो जैन दर्शन का महान सिद्धांत है. वो दुख देने का भाव कर सकता है, दूसरे को परेशान करने का भाव कर सकता है, लेकिन वो कार्य जो है परेशानी का, वो कार्य तो स्वयं उस जीव का पूर्व कर्म का जो फल है उस अनुसार है. ऐसा समझकर अगर मुमुक्षु दोष करके ऐसा परिणाम करे कि सामने वाले को नुकसान हो, दोष हो, दुख हो, कषाय हो, तो यहाँ कृपालुदेव कहते हैं कि अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक. वो कोई भी परिणाम મુમુક્ષુઓએ કરવા યોગ્ય નથી કે જેના નિમિત્તે બીજા જીવને દુઃખ થાય, કશાય થાય, એ પણ કરવા જેવું નથી. એને દુઃખ તો એના પૂર્વકર્મના લીધે થાય છે એવા જૈન દર્શનના સિદ્ધાંતનું અવલંબન લઈને મેં ક્યાં કર્યું છે એને દુઃખ, मैं तो એને દુઃખ આપ્યું નથી. એમ જૈન દર્શન કહે છે કે એક જીવ બીજા જીવને દુઃખી કરી જ ન શકે. જેને દુઃખનો અનુભવ થાય છે એને પોતાના જ પૂર્વકર્મના ફળ સ્વરૂપે થાય છે. ऐसे सिद्धांत जो जैन दर्शन का है वो महासिद्धांत है, लेकिन उसका आधार लेकर
दूसरे जीव के दोष में, दुख में, परेशानी में, कषाय में हमको निमित्त भी नहीं बनना है। हमारे निमित्त से भी उसको दुख हो, परेशानी हो, ऐसा कोई वर्तमान में हमको कार्य ही नहीं करना है। हमारे कोई कार्य से सामने वाले को तकलीफ हो, दुख हो, परेशानी हो, ऐसा सामने वाले के दुख में हमको निमित्त भी नहीं बनना है। हमको तो सामने वाले को दुख देना नहीं है, उतना तो नहीं, लेकिन उससे आगे हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिस कार्य के निमित्त से दूसरे जीव को दुख हो, परेशानी हो, उसके अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम उत्पन्न हो जाए, ऐसा हमें कोई कार्य में निमित्त भी नहीं बनना है। इच्छा में कुछ कर सकता हूँ, वो कैसे? हाँ, मैं तो हर कार्य में इच्छा ही कर सकता हूँ। मेरे एक्शन से वो भी मेरा एक्शन नहीं है एक्चुअली। बॉडी का जो एक्शन है या बॉडी का जो आवाज है, उससे सामने वाले का भाव खराब। लेकिन अंदर में इच्छा है कि नहीं? इच्छा ही है। बस, तो इच्छा ही तो सब है, और क्या? इच्छा ही तो पूरा है। अगर इच्छा न होती तो उसके निमित्त से बॉडी में से आवाज भी नहीं निकलता और सामने वाले को परेशानी भी नहीं होती। एक निमित्त का निमित्त है। जीव इच्छा करता है कि मैं दूसरे को दुख दूं, परेशान करूं, हैरान करूं, ऐसी इच्छा का निमित्त लेकर भाषा वर्गना स्वयं ऐसे आवाज रूप हो जाती है और उस आवाज और भाषा वर्गना के निमित्त से सामने वाले जीव को परेशानी और दुख हो जाता है। थोड़ा यहाँ सिद्धांत का विषय चला है। जैसे इच्छा से भाषा नहीं निकलती है, इच्छा अंदर में है, उसके कारण से कोई चिल्लाता नहीं है, लेकिन जब चिल्लाता है तभी इच्छा अंदर में अवश्य होती है। समझ में आया? और जो चिल्लाना हुआ, दूसरे को परेशान करने का जो भाषा आई, वो भाषा से भी सामने वाला परेशान नहीं होता है, लेकिन वो भाषा का निमित्त से सामने वाला परेशान होता है, भाषा के कारण से नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो हमको तो ऐसी इच्छा ही नहीं करनी है कि जिसके फलस्वरूप सामने वाले को दुख हो, तो वो प्रकार की भाषा भी नहीं निकलेगी और वो प्रकार की भाषा का निमित्त लेकर सामने वाले को दुख भी नहीं होगा। भाषा का निमित्त फिर इच्छा हुआ ना? निमित्त हुआ, कारण नहीं हुआ। निमित्त माने कुछ करता नहीं। हाँ, तो कुछ करता नहीं, लेकिन इच्छा के काल में ऐसी भाषा होती है। जैसे किसी को परेशान करने की हमको अंदर में इच्छा हुई, कषाय हुआ, तो भाषा में भी वही प्रकार हो जाता है। દમ હોય કે બોલી ન શકે, દમ દમ એને ઈચ્છા કરી છે બોલવાની પણ એ બોલી નથી શકતો, ઠીક છે? તો મારે હાથેથી લાપા બોલવાનું તો એ અવલવ નિમિત્ત છે ને. અચ્છા, હા, લાપા મારે, બોલી ન શકે. તો લાફા મારવાનું જે કાર્ય છે એ જીવ કરતો જ નથી. એ ન શકતા. અને જીવ એ ક્રોધ કરે છે અંદરમાં, એનું નિમિત્ત પામીને શરીર પણ એ રીતે કાર્ય કરે છે લાફા મારવાનું. પણ એ લાફા મારવાનું કાર્ય પણ નિમિત્ત છે સામેવાળાના ગુસ્સામાં. નિમિત્ત છે એટલે એ સામેવાળાને ગુસ્સો નથી કરાવતું. રજીસ્ટર નથી કરતા કે કેટલી એવી ઈચ્છા છે જે પૂરી નથી થતી,
બોડીના પરમાણુ છે ને એ બધે વર્તા નથી, ના. રજીસ્ટર નથી થતું. પણ બોડી જે ના, પરમાણુ- કેવી ઈચ્છા છે એમાં દાખલો લેવો પડે. સમજો કે મેં ઈચ્છા કરી કે મારે એને કે મારવું છે, પણ બોડીની શક્તિ નથી મારવાની, પણ એ વખતે હું રેજિસ્ટર નથી કરતો, એ ઈચ્છાથી કાર્ય નથી થતું. પણ જ્યારે બોલવાની ઈચ્છા કરું તો બોલાય છે તો એ રેજિસ્ટર કરું છું. મારું મિસ્ટેક છે ને, એ મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ ને અહીંયા. એટલે હું માનું છું એટલે રજીસ્ટર શું કરવું જોઈએ કે ઈચ્છાથી કાર્ય નથી. હા, કેમ કે ને તો થવું જોઈએ દરેક વખતે. હા, નથી ને તો હરેક વખતે જીવને ઈચ્છા થાય તો કાર્ય થઈ જવું જોઈએ. પણ અનેક વાર ઈચ્છા થાય પણ શરીરના ભાષામાં કાર્ય ન થાય, અંદરમાં જ એને દ્વેષ ચાલે, અંદરમાં થાય કે આને લાફો મારી દઉં, પણ લાફો મારવાનું જે બહારનું કાર્ય છે એ ન થાય. બરાબર છે? એ તો એને નક્કી કરવાનો ટાઈમ આવ્યો છે કે આ ઈચ્છાને કારણે આ લાફા મારવાનું કાર્ય થતું જ નથી. પણ જ્યારે લાફા મારવાનું કાર્ય થાય છે ત્યારે ઈચ્છા હોય છે એમ રેજિસ્ટર થાય. આમ કરવું જોઈએ. શું સમજાય છે? ઈચ્છા હોય અને લાફો મારે, ઈચ્છા હોય અને લાફો ન મારે, એમ બે થાય. પણ લાફો મારે તો ઈચ્છા હોય ને હોય જ, એ ન હોય એમ ન બને. એમને એમ કોઈ લાફો મારી દે ને અંદરમાં એને કઈ ઈચ્છા નથી, એમ નથી. એને લાફો મારવાની ઈચ્છા પણ હોય અને લાફા મારવાનું કાર્ય પણ બારમાં હોય. સમજાય છે? એટલે પોતે એ પ્રકારનો કશાય જો ન કરે તો એના કારણે સામેવાળાને પણ જે કશાય થાય છે એ પણ ન થાય. એવું મુમુક્ષુ લાંબુ વિચારે છે, એમ લેવું છે. ફર્સ્ટ હાફ તો ક્લિયર થઈ ગયું છે. સેકન્ડ હાફમાં એ સામેવાળાને તો ચોઇસ છે નહીં કરે, એને કશાય તો ચોઇસથી કરે છે. હા, એ સિદ્ધાંતનું અવલંબન નથી લેવું એને. ઈ તો આ સમજાણું ક્યાંથી કે જૈન દર્શનના સિદ્ધાંતથી. હવે જૈન દર્શનનો સિદ્ધાંત છે એ વિતરાગતા પ્રગટ કરવા માટે છે, કશાય વધારવા માટે નથી. તો આને એનો દુરુપયોગ કર્યો. સમજાણું ને કે જૈન દર્શનના બધા સિદ્ધાંતો શેના માટે છે? કશાય છોડવા માટે છે અને વિતરાગતા પ્રગટ કરવા માટે છે. તો એને એ સિદ્ધાંતને ઉલટો ક્રુકેડ ઇન્ટેલિજન્સ, એને શું કર્યું કે આપણે ક્યાં કોઈને દુઃખ આપી શકીએ? એમ તો તમે કીધું કે પોતપોતાના કર્મને કારણે જે દુઃખી થાય છે, મેં તો ક્યાંક ક્યાંય કર્યું છે, મારા કશાયને લીધે એને ક્યાં દુઃખ થાય છે? એમ જૈન દર્શનનો સિદ્ધાંત છે, એનો ખોટો આધાર લઈને જો કોઈ તીવ્ર કશાય કરે, કશાયનો વધારે, તો પછી શેનો આધાર લઈને એ કશાય રહિત થાય? બસ એક જ જગ્યા બાકી હતી, એ જગ્યામાં જ એને નુકસાન કર્યું, તો પછી ક્યાં જઈને એનો સુધારો કરશે? પણ એમ કેમ રજીસ્ટર નથી થતું? કરતા નથી એટલે. પણ આ રજીસ્ટર થાય. શું? ઈચ્છાથી જ્યારે જ્યારે કાર્ય થાય છે એ રજીસ્ટર થઈ ગયું. એ નથી થતું ઈચ્છાથી, પણ એ કોઇન્સિડન્ટલી જે થાય છે એ રજીસ્ટર થાય છે. પણ જ્યારે ઈચ્છા એમાં બી રજીસ્ટરમાં એવું થાય કે ઈચ્છા જેવી છે એવું કાર્ય નથી થતું, કાર્ય થાય ત્યારે. હા, ઈ કેમ રજીસ્ટર નથી થતું? એટલે મારવા તો 4 લાફા ને 1 લાફામાં પતી ગયું. એક લાફો મારવો તો ને 4 લાફા મારી દીધા. કેમ એમ થયું? કે એમાંય મિસમેચ છે બધું. ઈ સાબિત કરે છે કે ઈચ્છાથી થતું જ નથી. રજીસ્ટર કરવાનું છે. એ બધું રજીસ્ટર કરવું છે કે મારે શું કરવું હતું. આમાં તો કશાયમાં પેલા નક્કી કરવું કે મારે કશાય પ્રમાણે બહારમાં મારે શું કરવું હતું અને મેં શું કર્યું, શું થયું, એ બેમાં કેમ ફરક છે? ડીપ જવાની જરૂર છે. દીપ તો આપણે આખા સંસારમાં આપણે ઓલું શું છે આ સુશાંત સિંહમાં કેટલા દીપ દે છે.
ની તો ઓટોબાયોગ્રાફી કેટલા દિવસથી 3 દિવસથી કેટલા ડીપ જાય છે. મને નથી લાગતું કે ઇન્ડિયામાં કોઈ આટલું ડીપ ગયો હશે. અને એના માટે કેટલો અભ્યાસ કરી છીએ, કેટલા રેફરન્સ કાઢ્યા, કેટલા રેફરન્સ દઈ છીએ, કેટલા એંગલો આપણે કાઢી છીએ, હિસ્ટ્રીમાં જાય છીએ, બધું જ કર્યું. અને આમાં હું ફાઇનલ નથી. ઈ થાય જ નહીં, પરનું ફાઇનલ થાય જ નહીં. આમાં 100માં ફાઇનલ થઈ જાય. પરની વાતમાં કોઈ દિવસ અંત જ ન આવે. આ છે એનો ન્યાય. આપણે 128માં આવ્યું હતું, યાદ હોય તો 128માં એ વચન આવ્યું હતું, સંત વિના અંતની વાતમાં અંત આવતો નથી. એ આવ્યું હતું, યાદ હોય તો. સંત વિના અંતની વાત. આમાં હતું કે બીજામાં હતું 128 આમાં કૃપાળુદેવનું વચનામૃત છે 128. જોવું પડે, મને જોવા દે. આ ભાષે કદાચ આમાં જશે 128. બંધ કરી દે ખાનું, વાગી જશે. સમજ. આમ તો આખું પેરેગ્રાફ પણ બહુ સારું છે. ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. ગમ એટલે બે અર્થ કરી શકાય. એક તો જ્ઞાની ગુરુ ના સમાગમમાં રહીને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ન કરે અને પોતાની મેળે કરે તો એ શાસ્ત્ર એને અનર્થનું કારણ થાય. અનર્થ એટલે પરિભ્રમણનું કારણ થાય, જીનવાણીનું અધ્યયન. કારણ કે બધા અર્થ ખોટા જ કરી નાખે અને પછી અંતે પોતાને નુકસાન કરી નાખે. જેમાં આપણે આ સિદ્ધાંતનો આધાર લઈ લઈએ કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું તો કંઈ કરતું નથી, તો હું બીજાને તો દુઃખ આપું, એ તો કેવી રીતે હોય? એ તો ના પાડે છે જૈન દર્શન જ. પછી બીજો પોઈન્ટ લીધું કે સત્સંગ વિના ધ્યાન તે તરંગરૂપ થઈ પડે છે. આ બધા ધ્યાન કરવા બેસી જાય છે, સત્સંગને છોડી દે છે તો અને ધ્યાનમાં બેસી જાય છે, તો એ તરંગરૂપ થાય. તરંગ પાણીમાં જેમ તરંગ છે ને, વેવ્સ, એની શું વેલ્યુ છે? એક થાય ને વ્યુ જાય, થાય ને પાણીમાં વ્યુ જાય, વિલય થઈ જાય, થાય એને જેમ એને ધ્યાન છે એનું કોઈ લાભ છે નહીં. અને હવે જે પોઈન્ટ છે કે સંત વિના, સંત એટલે જ્ઞાની વિના, અંતની વાત, અંત ફાઇનલ જે વાત છે, છેલ્લે અંત, એન્ડ, ધી એન્ડ વાળી. અંત એટલે ધી એન્ડ ની વાત. અંતની વાતમાં અંત પામતો નથી, એનો એન્ડ નથી આવતો. એ વાતો ચાલ્યા જ રહી એમ, એનો કોઈ અંત જ ના આવે. એટલે શું છે આમાં કે કોઈ સંસારની વાત જે છે એ ગમે તેટલી તમે ઊંડાણથી એમાં ઉતરો પણ એનો કોઈ અંત આવશે નહીં. પણ આત્મામાં અંદરમાં જો જીવ પ્રયાસ કરે તો એને સંસારનો અંત આવી જાય. અનાદિકાળનું જે પરિભ્રમણ છે એનો અંત આવી જાય, દુઃખનો અંત આવી જાય, સુખની ઉત્પત્તિ થઈ જાય. એમ કહ્યું.
એટલે આ એક અપેક્ષાથી એમ કીધું છે કે એ મિસયુઝ ન કરે. ના ના, એટલે પ્રયોજન શું છે એ સમજો. પ્રયોજન એટલે શું? ભગવાનની પાછળનું હેતુ. હા, હેતુ શું? વોટ ઇઝ આ બધો સિદ્ધાંત જૈન દર્શનના છે. એ સમજીને આપણે શું મળવું જોઈએ એ હેતુ. સુખ. હા, તો કોઈને દુખી કરતા કરતા આપણે સુખી થઈ જાય એ કેવી રીતે બને? બીજાને દુખી કરો અને આપણે સુખી થઈ જાય એ કેવી રીતે બને? એટલે આપણે બીજાને દુઃખમાં પણ કારણ ન થવું જોઈએ એમ કેવું છે કૃપાળુદેવ. ખબર પડી જાય કે મારા આવા વર્તનથી આને તકલીફ થશે તો પહેલેથી જ માણસ એમાં ચેન્જ લાવવું જોઈએ એમ કે છે. પેલા આપણે કાલે વાત થઈ કે કરવું નહીં, કરાવવું નહીં ને અનુભવવું નહીં. એનાથી એક આગળના સ્ટેપની વાત છે. કરવું તો કરાય તો નહીં જ કે કોઈને તકલીફ આપવું, દુઃખી કરવું, એ તો કરાય નહીં. પણ આપણું કોઈ એવું વર્તન હોય એને જોઈને સામેવાળો કશાય કરે, દુઃખી થાય, પરેશાન થાય, એવું જો આપણે આ પહેલેથી વિચારવું પડે કે ભાઈ આને લીધે આને શું થશે, આને શું થશે, તો પછી એમાં ફેરફાર કરી નાખવો જોઈએ એમ કે છે કૃપાળુદેવ. અહીંયા સુધી વાત કરી. આ મુમુક્ષુની દશાના પત્ર છે આ બધા, જ્ઞાનીની વાત નથી. આ તો શું? આ તો અજ્ઞાની મુમુક્ષુ જે છે એ કઈ રીતે પોતામાં ચેન્જ કરે છે ત્યારે એને આત્મજ્ઞાન થાય છે. એટલે આ આત્મજ્ઞાનનું કારણ છે. 108 પત્ર છે, 128 પત્ર છે. એના પછી થોડાક ટાઈમમાં કૃપાળુદેવને આત્મજ્ઞાન થાય છે. થોડાક મહિનાઓમાં આત્મજ્ઞાન થાય છે. તો એની પહેલા એમના પરિણામ કેવા હતા જેને કારણે એમને આત્મજ્ઞાન થયું? ઈ બધા પરિણામની વાત ચાલે છે અત્યારે. આ પરિણામો બધા જો જીવની અંદરમાં પોતે પ્રગટ કરે, પોતાને બદલે આ પ્રકારે, તો જ એને આગળ જઈને આત્મજ્ઞાન થાય. બહુ સરસ વાત લીધી છે. मैं क्या करूं अगर उसको दुख हो, परेशानी हो, वो तो उसके पूर्व कर्म के कारण से है, उसमें मेरा तो कोई कार्य है नहीं, तो मैं क्या करूं એમ કરે છે ને. તો સિદ્ધાંત થોડોક અભ્યાસ કરે એટલે આ વાત પકડી લે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ, એક જીવ બીજા જીવને હેરાન નથી કરતો. ये सिद्धांत ने पकड़ी है. अगर तुमको मालूम है कि ऐसा करने से उसको नुकसान होगा, मारू आवा कार्य करवाथी एने नुकसान थसे, बीजाने उसका परिणाम बिगड़ेगा, तो ऐसा निमित्त रूप कार्य भी हमको नहीं करना है. આટલું લાંબુ મુમુક્ષુ વિચારવાનું એનું ચાલુ થઈ જાય છે. જ્યારે માર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એને આટલું ઊંડાણથી વિચાર કરવાનું એનું ચાલુ થઈ જાય છે કે મારા કોઈ કાર્યથી બીજાને તકલીફ થાય, નુકસાન થાય, તો હું બની શકે તો મારે એ કાર્ય નથી કરવું, અથવા એ કાર્યને છોડવાનો પ્રયત્ન ચાલુ થઈ જાય એનો. પણ ખબર હોય એ કરે ને, જેને ખબર ન હોય એ ક્યાંથી પ્રયત્ન કરવાનો? શું? કારણ કે અજ્ઞાન દશા છે અને સંસ્કાર છે અજ્ઞાનના, એટલે એ આવા બીજાને તકલીફ થાય એવા કાર્ય એને ચાલુ છે. પણ હવે એ શું કરે છે કે જાગૃતિમાં આવીને એવા કાર્યને છોડવાનો સતત પ્રયાસ કરે છે.
શું એટલે અમુક પ્રકારની સફળતા પણ એને થાય છે, અને જ્યાં જ્યાં એ હારી જાય છે ત્યાં ત્યાં એને પશ્ચાતાપ થાય છે. શું એને અંદરમાં ખુશી નથી થતી, એને તકલીફ થાય છે કે મારે કેમ આવું કરવું પડે છે, મારા કારણે કેમ આને તકલીફ થાય છે. આ જૈન દર્શન બહુ પવિત્ર દર્શન છે, એકદમ પવિત્રતા, પ્યોર છે, કે કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય, પોતેને પણ દુઃખ ન થાય, પણ કોઈને દુઃખ ન થાય, એવો આ માર્ગ છે. આપણા કોઈ વર્તનથી સામેવાળાને ભય થાય તો એ દુઃખી થાય, ભય થાય તો શું થાય? દુઃખી થાય. તો એવું વર્તન આપણે કરવું જ ન જોઈએ કે આપણાથી કોઈ ભયભીત થાય. શું અને કદાચ કોઈની પ્રકૃતિ અનુસાર ઘણાને ભયની પ્રકૃતિ હોય, કાંઈ ન હોય તો એને ડર લાગવા માંડી જાય, એવા ઢીલા હોય કોઈ, તો આપણે એને કેવી રીતે એનો ભય છૂટે એ રીતે આપણે એની સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. તો ધીરે ધીરે એનો ભય ઘટે એ પ્રકારે આપણું વર્તન એની સાથે હોવું જોઈએ. સમજાય છે? કેમ કે આપણે એના ભયમાં નિમિત્ત પણ થવું, આપણે કારણે એને ભય લાગે એવું પણ આપણે કરવું નથી. કોકને ચિંતા થાય આપણા કોઈ કાર્યથી કે વર્તનથી, એ ચિંતામાં આવી જાય, તો પછી આપણે એવું કાર્ય કરવું નહીં કે જેને કારણે સામેવાળાને ચિંતા થાય. અથવા કોઈના પૈસા ચાલ્યા જાય આપણા કોઈ વર્તનને કારણે, ત્યારે સિદ્ધાંતનું અવલંબન નહીં લેવું કે એના પાપનો ઉદય છે ને માટે એના પૈસા વ્યા જાય છે, મેં તો કાંઈ કર્યું નથી. એમ તો જૈન દર્શન કહે છે કે આ એક જીવ બીજામાં કાંઈ કરતો, એવા સિદ્ધાંતનું અવલંબન એને લેવું ન જોઈએ. સમજાય છે? ऐसा निमित्त भी हमको नहीं बनना है कि दूसरे को दोष हो जाए, यह हमको नहीं करना चाहिए. તો કેટલું લાંબુ મુમુક્ષુ વિચારે છે કે મારા કોઈ બી વર્તનથી સામેવાળાને દુઃખ થાય, ચિંતા થાય, ભય થાય, કોઈ નુકસાન થાય, એવું કાર્ય મારે કરવું નથી, એવો એનો અભિપ્રાય પહેલા બંધાય છે. અભિપ્રાય, ઇન્ટેન્શન થાય. અભિપ્રાય બદલાય એટલે શું થાય ખબર છે? આપણને એવો અભિપ્રાય છે કે નહીં કેવી રીતે ખબર પડે? અભિપ્રાય એટલે ઇન્ટેન્શન, કે આપણે કોઈને દુઃખી નથી કરવા. હવે આપણે આ સાંભળી લીધું, આમ સમજી ગયા, એટલે ઘણા લોકો માની લે કે હું હવે તો કોઈને દુઃખી કરતો નથી, મારો તો હવે અભિપ્રાય થઈ ગયો છે, મારે કોઈને હવે દુઃખી કરવું નથી. તો ખબર કેવી રીતે પડે કે મને એવો અભિપ્રાય સાચો છે કે નહીં? એનું કોઈ લક્ષણ છે? એને કોઈ ઓળખી શકાય? કે હા, ઓળખી શકાય. કે પહેલા તો પોતે પ્રયત્ન કરે કે સામેવાળાને તકલીફ ન થાય એવી રીતે પોતાનું વર્તન કરે. તેમ છતાં ક્યારેક સંસ્કાર પોતાના ઉલટા હોવાથી ક્યારેક સામેવાળાને દુઃખ પણ થઈ જાય, તકલીફ પણ થઈ જાય. જો એ વખતે એને અંદરમાં પશ્ચાતાપ થાય ને તો એનો અભિપ્રાય બદલાઈ ગયો છે, અને પશ્ચાતાપ ન થયો તો એનો અભિપ્રાય નથી થતો. પશ્ચાતાપ જેને થાય તો એને અભિપ્રાય થઈ ગયો છે કે મારે કોઈને દુઃખી નથી. હવે એવો જેને અભિપ્રાય થઈ ગયો એને હવે સમ્યક દર્શન થઈ શકશે આગળ જઈને. અભિપ્રાય બદલાવો છે, કેમ કે અજ્ઞાની અને જ્ઞાની આમ બહારથી બધું સરખું છે, કાંઈ બહુ ફરક તમને દેખાય જ નહીં એમાં. પણ જે ફરક છે એ અભિપ્રાયનો જ છે ખાલી.
બીજો કોઈ ફરક નથી. જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં જે ફરક છે એ અભિપ્રાય એટલે ઇન્ટેન્શનનો જ છે, કશાયનો નથી, ક્રોધમાન માયાલોભનો નથી, પાપ અને પુણ્યના પરિણામનો નથી. શું બાહ્ય જીવનમાં પણ સિમિલર હોય જ્ઞાની ને અજ્ઞાની. અજ્ઞાની વેપાર કરતો હોય તો જ્ઞાની પણ વેપાર કરતો હોય. ઘણીવાર અજ્ઞાની એ વેપારમાંથી રિટાયર થઈ જાય અને જ્ઞાની વેપાર કરતો હોય તો પણ જ્ઞાનીને બંધન ન થાય, અજ્ઞાનીને બંધન થઈ જાય, રિટાયર થાય. કેમ કે એનો અભિપ્રાય ખોટો છે. અભિપ્રાયથી જ બંધન છે. અભિપ્રાયને કારણે અનંત બંધન છે, ખોટો અભિપ્રાયને કારણે. અને સમ્યક અભિપ્રાયને કારણે નિર્જરા છે. એટલે અભિપ્રાય ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. આપણે જેમ કોઈ કેસ થાય છે, આપણે ક્રાઇમ પેટ્રોલ તો જોયા કરીશું, તો એમાં પોલીસ શું ગોતે છે? જો હવે એક મરણ થઈ ગયું તો પોલીસ શું કરે? કેવી રીતે પકડે ઓલાને? કેવી રીતે એને ખબર પડે? હા, એટલે અભિપ્રાય ઉપર ગયા, સીધો એક્શન ઉપર ના ગયા કે આ મરણથી કોને ફાયદો છે. એ થિયરીથી આગળ વધે કે જેને ફાયદો છે ને એ હોઈ શકે. સમજાણું? એટલે ક્યાં સુધી ગયા? અંદરમાં ગયા. બહારથી ઓલો જેને ખૂન કર્યું હોય એ તો મંદિરમાં જઈને દર્શન કરતો હોય, ભગવાન નામ પૂજા કરતો હોય, અને જેને ખૂન નથી કર્યું એ દારૂ પીતો હોય. તો પોલીસ છે ને કોને પકડવું જોઈએ તમારા પ્રમાણે? हाँ, પણ એમ नहीं पकड़े. अच्छा ठीक है, वो पीता है, लेकिन उसको फायदा क्या? ये मरण हुआ तो भले वो दारू पीता है, इसको फायदा क्या? तो कि इसको तो कुछ फायदा नहीं है मरण से, इसको तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मंदिर में जो पूजा कर रहा है ना, उसको सब पैसा मिलेगा ये इसका मरण होने से. इसकी पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, इसका विल उसको मिल जाएगा. એટલે એને પકડે. પણ ઓલો કે હું તો ભગવાનના દર્શન કરું છું, હું ક્યાં ક્યાં કઈ ખોટું કરું છું? કે ના ના ના, તે જ કર્યું છે. એના બધા રિપોર્ટ કઢાવો, એના મોબાઈલ લોકેશન શું છે બધું કરાવશે અને પછી બરાબર એને પકડી લેશે. સંસારમાં બી આ જ રીત છે. કોર્ટમાં બી જો એ સાબિત થઈ જાય કે એને મારવાનો ઇન્ટેન્શન નહોતો તો એને છોડી દે. જો કે નહીં? એ મામ તો એવું છે કે જે અબેટમેન્ટ કે અબેટિંગ સંબંધ છે, એ લોકો સુસાઇડ કરી નાખે. One has intended, instigated him to do suicide. No, that is also crime. That's a crime. That's the main crime. It's called abetment. હા, એટલે એમાં ઇન્ટેન્શન જ પકડો ને એ લોકો. Intention જ પકડો, ઓલા કે કેવું જ નથી. હા, Nothing he has done. એટલે આ ધર્મમાં પણ એ સેમ છે. આખું જે આ તો આખું સાયન્સ છે, લીગલ સિસ્ટમ જે છે, સાયન્સ છે, ઈ જ છે આ. કે તમારો ઇન્ટેન્શન ખરાબ છે તો તમને અનુમોદના છે. I think જે છે અબેટમેન્ટ ઇઝ લાઈક અનુમોદના. એને કર્યું નથી, કરાયું નથી, બટ he is the cause. પણ એમાં ઇન્ટેન્શન શું? ઇન્ટેન્શન કે આ મરી જાય. હા, પણ અબેટમેન્ટ તો કરાવવામાં આવે ને. શું કરાય? હા, એને કઈ નથી કર્યું, ઓલાએ સુસાઇડ કરી એટલે એકચ્યુઅલ એક્શન નથી. એને ડાયરેક્ટલી નથી કર્યું, પણ હા, ઈ જ કે છે. તો કરાવવામાં ન આવે. ના, એને સામે જઈને કઈ કરાવ્યું જ નથી. એક્ટિવિટીમાં ઇઝ નોટ ધેર, ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ સીન. એને સિચ્યુએશન એવી ક્રિએટ કરી કે સુસાઇડ કરનાર. એટલે આપણા અંદરમાં જે પણ ઇન્ટેન્શન છે એને અભિપ્રાય કહેવાય છે. એ ઇન્ટેન્શન છે એ મિથ્યા અભિપ્રાય છે. અત્યારે અજ્ઞાન દશામાં જે અભિપ્રાય છે ને એનો મિથ્યા અભિપ્રાય છે. એને જ કારણે પરિભ્રમણ થાય છે. અનંત બંધનનું કારણ આ મિથ્યા અભિપ્રાય છે. આત્મજ્ઞાન થાય ને તો એ અભિપ્રાય સમ્યક થઈ જાય, સમ્યક અભિપ્રાય થઈ જાય. જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય છે એ સમ્યક છે, અજ્ઞાનીનો અભિપ્રાય છે એ મિથ્યા છે.
એક્ટિવિટીની પાછળમાં જે ઇન્ટેન્શન છે, આશય પાછળ હોય છે. પ્રવૃત્તિની પાછળમાં આશય હોય. Intentions are behind the activity. It is not seen. Activity is seen, but the intention is inside. સમજાયું? એટલે ઇન્ટેન્શન જે છે, અભિપ્રાય જે છે, એ જીવે બદલવો જો એને જ્ઞાની થવું હોય તો. આપણે અહીંયાથી વાત આવી. હવે જો એ જે વિચાર આવે છે ને આ બધા જે કયા ઈ બધા? ઇન્ટેન્શનના જે આપણે કોઈને દુઃખી નથી કરવા, ને મારાથી કોઈને દુઃખ થાય તો એ પણ મારે નથી કરવું, એવો મારો એવો અભિપ્રાય વિચાર, છે. એવો ઈ વિચાર. હા ઈ અને અભિપ્રાય. જે જાણવામાં, જે જ્ઞાનમાં જાણવામાં આવ્યું એ બે એક જ થઈ જાય. એને વિચાર પેલા અને- શું કે અત્યારે આપણે જાણ્યું હમ, કે અભિપ્રાય નામની એક વસ્તુ છે, હા, બરાબર છે, હમ, આપણે જાણ્યું. હવે આપણો અભિપ્રાય નથી બદલાઈ ગયો. આવું જાણવાથી, સમજવાથી અર્થ સમજી ગયા બધા હમ, એક્ઝામ્પલથી, તો આપણો અભિપ્રાય નહીં બદલાય. હમ, અભિપ્રાય બદલવા માટે તમારે નિર્ણય કરવો પડશે. હમ, નિર્ણય ઇઝ અ ટ્રિગર ટુ ચેન્જ ધ અભિપ્રાય. તો યાર ડિસિઝન લેવું પડશે કે હવે મારે મારા કારણે કોઈને દુઃખી કરવું નથી, એવું એક ડિસિઝન નવું લેવું પડશે. હમ, ખાલી વિચાર કરવાથી નહીં, હમ, વિચાર પછી એક નિર્ણય લેવાનો છે. હમ, ત્યારે વિચાર બંધ થશે. હમ, ડિસિઝન તમે લ્યો તો મારે કોઈને દુઃખી નથી કહું એવા જે વિચારો છે એ બંધ થઈ જશે. હમ, કેમ કે મેં નક્કી કરી નાખ્યું. હવે શું વિચાર કરવાનો? હવે તો મારે કાર્ય કરવાનું છે કે મારા કારણે કોઈ દુઃખી થાય છે કે નહીં. મારે જાગૃતિમાં આવીને એવું કોઈ કાર્ય કરવું નથી કે જેને કારણે મને મારા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ થાય. સમજાણું? હવે ઈ નિર્ણય કરે તેનો અભિપ્રાય ચેન્જ થવા માંડે. હમ, એટલે આખું જીનવાણીનો અભ્યાસ છે હમ, એ નિર્ણય બદલવા માટે જ છે. હવે જે નિર્ણય નથી બદલતા, પોતાનો જૂનો નિર્ણય છોડતા નથી, એને સમ્યક દર્શન થતું નથી. આપણે કહીએ ને આને 50 વર્ષથી કરે છે સોનગઢમાં, તો કેમ નથી થતું? કોઈ નિર્ણય નથી એ બદલતો હોય. સાંભળે છે, સમજે છે, એક વાર નહીં 10 વાર સાંભળે, એ નહીં વાત બીજાને કહી દે કે આજે ગુરુદેવે શું કીધું તું ખબર છે, એમ કરીને આખું પ્રવચન એ ભૂલી જાય. હમ, પણ પોતે અંદરમાં ચેન્જ નથી કરતો નિર્ણય, એટલે એને સમ્યક્ત્વ ન થાય. આમ એક ન્યાય તો સહેલું કરી નાખ્યું. હાવ હમ, સમ્યક્ત્વ કે આપણા ખોટા નિર્ણયો બદલવા માટેનું સત્સંગ સાધન છે. બસ આટલું જ કામ છે. સત્સંગ અને સ્વાધ્યાય શેના માટે છે? કે આપણા ખોટા નિર્ણયો બદલવા માટે છે. તો એ ખોટા નિર્ણય કયા છે એ પેલા બતાવશે સત્સંગ, કે જો તારા આવો નિર્ણય છે, હમ, આ ખોટો છે, અને સાચો કયો છે તો કે આ છે. એ બતાવશે, ન્યાયથી બતાવશે, તર્કથી બતાવશે, એક્ઝામ્પલથી બતાવશે. પછી નક્કી કરવાનું આપણે છે. એ આપણે જો ન કરીએ, એ પાઠ આપણે નથી કરતા, હમ. એટલે આપણે આનો બેનિફિટ કઈ મળતો નથી. એટલે નિર્ણય બદલાવાનો છે. જે નિર્ણય આમાં કીધો છે એ પ્રમાણે બદલાવાનો છે, બીજો નહીં. પેલા તો ખોટો નિર્ણય આપણો જે છે એ આના આધારે ઓળખવાનો છે હા, કે મારામાં કેવો નિર્ણય છે કે હું તો ગમે તે કરું, હમ, એને દુઃખી થાય એમાં હું શું કરું, હમ, એ મારો નિર્ણય છે ખોટો હમ, છે કે નહીં. હમ, એ બતાવ્યો જીનવાણીને. હમ, આઈ એમ નોટ રેસ્પોન્સિબલ ફોર અધર્સ. હમ, એ એનું જ સંભાળે, હમ, હું મારું સંભાળીશ. હમ, દેટ ઇઝ આર ડિસિઝન. હમ.
રાઈટ? તો હવે અહીંયા પછી સાચું શું કીધું, ચેન્જ શું કરવાનું કે ના તારા કારણે બીજાને દુઃખ ન થાય એ રીતે તારું વર્તન ચેન્જ કરતું એમ કીધું. આપણે સાંભળ્યું, સમજ્યા એક્ઝામ્પલથી, તો વર્તન ચેન્જ નથી પણ આપણે નિર્ણય ન કર્યો કર્યું નથી તો શું કામનો? તો કાંઈ કામનું નહીં. તો આપણને ફાયદો નથી. આપણને સુખ શાંતિ જોતી હોય તો આપણે ડિસિઝન ચેન્જ કરી નાખવાનું ખોટું અને સાચું કરવાનું, આટલું જ કરવાનું છે. આમાં એમાં શું પ્રોબ્લેમ આપણને છે કરવાનો? આમાં શું અઘરું પણ શું છે? આમાં ન થાય એવું શું છે? એક પ્રકારનો આમાં ભય પણ છે. શું ભય છે? કારણ કે જો હું નિર્ણય બદલાવી નાખીશ, હું કાંઈ ધારો કે મારો નેચર ગુસ્સાવાળો છે, ક્રોધવાળો, તો હું એ કરીશ જે, તો હવે હું એ બંધ કરી દઉં ને તો સામેની વ્યક્તિ એમ સમજશે કે આ તો હવે ગુસ્સો કાંઈ નથી કરવાનો, ચાલો જેમ ફાવે એમ કરો. અચ્છા, બરાબર છે. હવે હું કહું છું કે બીજા લોકો બી દુનિયામાં છે કે નથી, કે તું એકલી જ છે? છે ને મારા જેવા જે લોકો ગુસ્સા વગર કામ કરાવે છે એવા બી લોકો દુનિયામાં છે કે નહીં? છે. એ ગુસ્સો કરતા નથી ને કામ કરાવે છે. હા, કારણ કે આપણાથી પણ સારું કામ કરાવે છે બીજા પાસેથી. આપણે એને આવડત છે. છે કે નહીં? એ છે. તો એનો મતલબ કે ગુસ્સા કરવાથી જ કામ થાય એ વાત ખોટી થઈ ગઈ ને. એની આવડત જે છે એ આપણામાં આવી જશે. આ સિદ્ધાંત લઈશ તો આ મોટામાં મોટો ફાયદો. પછી તને ખબર પડી કે મારે આ રૂટમાં જવાનું જ નથી ગુસ્સાના, તો હવે મારે કામ તો કરાવવું છે મારું, તો મારે હવે શું કરવું? એટલે એ બીજા રીત બધી સમજશે કે આ બીજી બી રીત છે જેનાથી આપણે કામ કરાવી શકીએ. એટલે એને નવું શીખવા મળશે, એનો પ્રોગ્રેસ થશે અને કશાય પણ નહીં થાય. છે કે નહીં? કે મારો એક્સપિરિયન્સ એક શેર કરી શકું. બિઝનેસમાં સ્ટાર્ટિંગમાં કેટલું હું ગુસ્સો કરતો હતો સ્ટાફ અને હવે મેં ડિસાઈડ કર્યું કે નથી શાઉટ કરવું ને સોફ્ટલી એ લોકોને વધારે કામ હું કઢાવી શકું. એ એક્સપિરિયન્સ છે મારો. જે રાડું પાડીને એ લોકો ડરીને કરતા હતા બટ લોયલી નહોતા કરતા, કે હોનેસ્ટલી નહોતા કરતા, મારા ફોર્સથી કરતા હતા અને એ કમ્પ્લીટ નહોતા કરી શકતા કેમ કે ડરતા હતા. જ્યારે સોફ્ટલી એ લોકો સાથે વાત કરવાથી બધી વાત માને છે ને, એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ ન કરે, એ લોકોનો પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ આવી જાય છે. કેમ કે આ ઓલું શું છે કે એ લોકોને એક મર્યાદા કે એક રેસ્પેક્ટ છે, ડેવલપ થાય છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, કે આ સારી રીતે મારી સાથે કરે છે તો આઈ વિલ ઓલ્સો રેસિપ્રોકેટ. તો એ રીતે એ લોકો પોતે ઇન્ટરેસ્ટ લઈને કામ કરે. સ્ટાફ સાથે એ ચેન્જ કરવાથી બહુ બેનિફિટ મળ્યો છે. એટલે રાડું પાડવાથી કામ એકચ્યુઅલી બગડે છે, કામ થતું નથી. એમાં આપણે આપણું જ લઈ લો, આપણા પર રાડ પાડે તો આપણે કામ બરાબર કરી છે કે નહીં, એક જ બસ છે આન્સર. બીજું કંઈ કોઈને પૂછવાની જ જરૂર નથી. આપણને કોઈ રાડું પાડીને કામ કરાવે તો આપણે કામ બરાબર કરીએ કે નહીં, ખાલી એટલું જ કે. મારો અનુભવ તો એવું કે છે કે હું તને રાડ પાડીને હા, કહું તો તો જ મને બરાબર છે, તો તું કામ કરે? હા. મને તો લાગતું જ નથી. મને તો એ જ, એટલે તો મારો અનુભવ હું કહું છું. ના, તારો નહીં, મારો અનુભવ છે હા, ને. હું ભયથી કરું છું એ કામ. કેટલાય કામ તું નથી કરતી, ડરાવી છું કે ના હું નહીં કરું, જાઓ. હું ખોટું નહીં બોલવાનું. મેં કોઈ દિવસ એવું હવે શું કીધું કરું? નથી. પર્સનલ બધી વાત આવા દે. જવા દે. કોઈ પણ માણસ જે છે ને નહીં તો 100% ઉપરની બધી વાત નહીં. જેમ કે એમ ઈ કે છે. એમ સર, એમ તો આ લોકો બધાને પૂછ ને, તું બધી એને એક મિનિટ બધી તું 100% દાદીની વાત માને 100%? હા, એ જો સીધી છે, કહી દેશે કે ના તું તારા કરતા વધારે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. એ છે. એમ હોવું જોઈએ આપણે. અમે આખી જિંદગી હેરાન થઈને દુઃખી થઈને ભયથી કરીને અમે કર્યું છે આ કાર્ય. કેમ કે એવું અમને એવું લાગે છે. કેમ કે તે સોફ્ટલી સમજાવ્યું તમને એ તારો ચોઈસ છે. એવું બન્યું જ નથી. એવું કાંઈ નહીં, નહીં, એ point બીજી વાત કરો. ના ના, હવે બીજા આમાં પડખા ઘણા છે. તને નવું પડખું કહું કે ઘણીવાર શું હોય છે કે આપણે કોઈને વઢીને કામ કરાવીએ ને તો એમાં અમુક જણા એવા હોય છે
કે જે લોકોને કરવું છે કામ, આપણે કીધું છે એમ, પણ એને આવડતું નથી કામ કરતા. કેવી રીતે કરવું એ નથી ખબર, પણ આપણા ડરને લીધે આપણે પૂછવાય નથી આવતા. હવે તમે ડર કાઢી નાખો ને એક્ઝામ્પલ, તો જેને કરવું છે એવા બી લોકો દુનિયામાં છે. બધા લોકોને કરવું નથી એમ આપણે માની લઈએ છીએ, ભૂલ છે. પણ એને આવડતું નથી, તો એ ડર નીકળી જાય તો એ પૂછવા આવશે કે ભાઈ મેં આમ કર્યું પણ બરાબર ન થયું, તો હવે એનામાં ટાઈમ હોય, શાંતિ રાખે. તો એ પૂછવા આવે તો આપણે એને કહીએ કે શાંતિથી કે જો આમ ને આમ કરો, તો એનું કામ થઈ જાય. એટલે આપણા કહેવાથી શાંતિથી કામ થઈ ગયું, આપણા ગુસ્સા કર્યા વગર થઈ ગયું, એવું પણ થાય છે. થાય જ છે. એવો મને કેટલો એક્સપિરિયન્સ છે. થાય જ છે. તો પછી મને એમ થાય કે આ સારું છે કે આપણી સાથે પૂછી શકે છે, બોલી શકે છે, એટલે આવીને મને કીધું ને અમે એને રસ્તો બતાવ્યો અને કામ થઈ ગયું. આની બદલે જો એને વૈઢો હોત અને એને કરવું છે ને ન આવડે તો એ બધું કામ ન જ કરે. એવો તો બહુ એક્સપિરિયન્સ છે મને તો, કે જે લોકો પૂછતા જ નહોતા ડરને લીધે, એ બધા પૂછવા માંડ્યા કે જો ભાઈ મારે કરવું છે પણ મને આ પ્રોબ્લેમ છે, તો એનો સોલ્યુશન આપીએ આપણે, તો એ કરી નાખે ને કામ થઈ જાય. પણ ડર છે એટલે પૂછવાય નહીં આવે, કરશે બી નહીં અને પૂછશે બી નહીં. પોતે એનાલિસિસ કરવું પડે. અને એમાં જો આપણે ક્રોધથી કરશું તો આપણે કશાય તો કરીએ છીએ, આપણે એનું બંધન તો કરીએ છીએ. ક્રોધ કાઢે તો ક્રોધ કરનાર જીવ દુઃખી જ હોય, સુખી તો હોય નહીં, અશાંત હોય. તો આપણે પોતાને નુકસાન અત્યારે કરીને કર્મ બંધન કરીને ભવિષ્યમાં નુકસાન થવાના, કે આપણા ઉપર બધા ગુસ્સો કરશે ત્યારે તો શું કરશું આપણે? એ આપણે વિચારવું પડે ને. પછી આપણા ઉપર વીતે ત્યારે આપણે કેવી રીતે મેનેજ કરશું એ આપણે વિચારવું પડે. વન વીક પહેલા મને કીધું હતું સેમ વસ્તુ કે પોલીસ જોરથી એટલે તો હું સમજુ એવું છે તો મારી હાલત હજી ખરાબ છે. જોરથી મને જેટલું કે એટલું હું સિરિયસલી હોઉં એ મેં સેમ ક્વેશ્ચન મને પહેલા પૂછ્યો બધું કે આપણી ચેન્જ થવું જોઈએ આપણી હાલત. પણ આપણે જે જોરથી કહીએ ને કોઈ કરતું હોય તો આખી દુનિયા શું એને જોરથી કહેશે? એ લોકો તો શાંતિથી કહેશે ને, એ કઈ કરશે જ નહીં. એને એક આદત પડી ગઈ, મને જોરથી કહેતો જ હું કરીશ. તો પછી આખી દુનિયામાં એ ફેલ જાય માણસ પછી, કારણ કે બીજો તો જોરથી કહેવાનો જ નથી. દુનિયાવાળા હું કામ જોરથી કરે? એને શું અધિકાર છે કે જોરથી કહે? બીજા વાળા કહેશે કે આ કર, તો એ કરશે નહીં. સી કારણ કે એને રાડું પાડે તો જ એનું માઇન્ડ ચાલુ થઈ જાય, એની સ્વિચ ઓન થાય છે. એમ તારું કેવું જે છે કે સ્વિચ ઓન ત્યારે જ થાય છે, તો એની સ્વિચ જ ઓન ન થાય દુનિયામાં. કારણ કે આખી દુનિયા થોડું એને કહેશે જોરથી. તું કઈ દુનિયાના બધી વહુઓને થોડું જોર જોરથી કહેવા જાય. હું તો તમારી વાત કરતી અને એક્ઝામ્પલ આપું છું. હું તો કઈ તને કહું છું એમ કઈ બધાની બાયડીને થોડો કહું છું. હાલ ને મારો દાખલો છે ને તું. હું ઈ જ વાત જયારે બીજાની વાઈફને કહું ત્યારે બીજી રીતે કહું છું, અને તને કહું ત્યારે બીજી રીતે કહું છું. એમ ફરક છે ને. હા, તો પછી ઓલા લોકો તો માને જ નહીં ને. જો આ રીતે ન માને ને તો તમને કઈ ફરક ન પડે, પણ હું ન માનું તો તમને બહુ ફરક પડે. ત્યાં પછી હવે અહીંયા પછી ઈ ચેન્જ થાય. આમે બધામાં ક્યાંય ફરક નથી પડતો. હું તો કહું કોઈ કોઈની વાત ન માને તો કાંઈ ફરક નથી પડતો. શું ફરક પડ્યો કે મને? જે થવાનું છે એ થશે કે નહીં થવાનું એ થાય? થવાનું જે થશે તો પછી ઈ જ થવાનું છે ને, એમાં હું ફરક પડ્યો? કાંઈ ફરક નથી પડતો. ચાલો હું તો કહું છું, તું મારી એકે વાત ન માન તો મને કાંઈ ફરક નથી પડતો. તને ફરક પડશે, મને ન પડે કાંઈ. હું તને કાંઈ બી કહું ને તું ન માને 100 out of 100 વાત, તો મને શું, મારું શું જાય? મને કે ચાલ મારું શું જાય? તારું જશે. એમાંથી તને કોઈ સારી વાત તો નહીં કરી તો તને લોસ છે, મને શું લોસ છે? કાંઈ નથી.
એમ કોઈને કઈ લોસ જ નથી, કોઈ કોઈનું માને જે છે. થવાનું છે એ તો થવાનું જ છે, પણ આપણે પોતાના પરિણામ બગાડીને એ કાર્યને કરવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ, એમાં જે નુકસાની છે એના કરતા સોફ્ટલી વાત કરવાથી કામે થાય કે સામેવાળો સમજે પણ બરાબર અને આપણા પણ પરિણામ બગડે નહીં. દેટ ઇઝ ધ થિંગ. રિઝલ્ટ જે છે એ તો એ પૂર્વકર્મ પ્રમાણે જ થવાનું છે. ઇટ્સ નોટ કે તું સોફ્ટલી વાત કરીશ તો કામ થશે કે તું જોરથી વાત કરીશ તો કામ થશે. દેટ રિઝલ્ટ ઇઝ ઇરરિલેવન્ટ. તારે તારા પરિણામ બગાડવા નથી, તારે ઇન્ટેન્શન છે કે એ તારું તો મેં હમણાં કીધું ને કે ગુસ્સો આવે, મારું નેચર ગુસ્સાવાળું છે, તો એના લીધે નેચર તું સાંભળ. એવરી ટાઈમ એફર્ટ નાખે છે ગુસ્સો કરવામાં. ના ના, એ create નેચર શું કરે છે? નેચર તમે જે કહો છો ને એ સંસારની અપેક્ષા છે. હમ. એને નેચર કહેવાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ને સ્વભાવ સંસારની અપેક્ષા કે છે, પણ ખરેખર એ સ્વભાવ છે જ નહીં. સ્વભાવ હોય તો સિદ્ધ ભગવાનને હોવો જોઈએ ને. એ સ્વભાવ નથી, એ વિભાવ છે, વિભાવ સ્વભાવ છે. અને એક સ્વભાવ છે. જાણવું દેખવું એ મારો સ્વભાવ છે. સુખ મારો સ્વભાવ છે, એને સ્વભાવ કહેવાય. આને તું સ્વભાવ માને છે, ઈ જ ભૂલ છે. હા. તમારી પ્રકૃતિ જે છે, તારી ક્રોધ, માયા, લોભ, એનું મારે શું માનવાનું? એ મારો વિભાવ છે, મારો બગાડ છે, મારો ડર્ટ છે, મારા મોઢામાં ગુમડું છે, પસ વાળું, એમ માનવું. અને મારું શરીર, મારું મોઢું તો ગુમડા વગરનું સુંદર છે, અને આ ગુમડું છે એ ડર્ટ છે, મારે કાઢી નાખવાનું છે. એ ક્રોધ, માન, માયા, લોભનું ગુમડું કાઢીને મારો સ્વભાવ તો પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. હું જ ભગવાન છું અત્યારે જ. મારો સુંદર સ્વભાવ છે. એક પોઈન્ટ એમને શું કીધું છે એમાં મારે વાત કરવી છે. તું એમ કહે છે કે મારો સ્વભાવ છે ગુસ્સા કરવાનો, એટલે હું એ સ્વભાવને નહીં છું, એમ તારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મને એવું લાગે છે. કેમ કે એમાં ગેરલાભ લેવાય છે. એવું પછી થાય ને પાછું. બીજો એંગલ. એ પછી છે, પહેલા તારી જ વાત કરશું, સામેવાળાની વાત હમણાં નહીં કરું. ઈ શું વિચારે છે ઈ ઇઝ નોટ ઇરરિલેવન્ટ. તું શું કરે છે ઈ ઇઝ રિલેવન્ટ. તું એમ કહે છે કે મારો સ્વભાવ છે ગુસ્સા કરવાનો, તો હું ગુસ્સો કરું છું, એમ નથી. એમ પપ્પાએ સમજાવ્યું, એમ નથી. એવરી ટાઈમ ગુસ્સો કરે છે ત્યારે તું કરવું છે તારે એટલે કરે છે. બીકોઝ આદત છે એટલે ઈ કરાવે છે આદત તને, એમ નથી કે તું અને ગુસ્સાવાળી વ્યક્તિ જોઈને કરે છે પાછું. જો તારો સ્વભાવ હોય તો બધાની હારે થઈ જાય, અને વ્યક્તિ જોઈને એને મોડ્યુલેટ કરે. આને આટલો જ કહેવાય, આને ફૂલ ફ્લો તોડી નાખો, આને મીડિયમ રાખો. એમ વ્યક્તિ જોઈને તું ચેન્જ કરે છે. તારા બોમ્બેના જે બધા એટલે તારો સ્વભાવ હોય તો એમ ન થાય. સ્વભાવ હોય તો એ તો થઈ જ જાય, બધું ફૂલ ફોર્સમાં જ થાય. એટલે સ્વભાવ નથી. બોમ્બેના તારા રિલેટિવ સાથે કેટલું સોફ્ટલી તું વાત કરે. પ્રેમથી વાત કરે, ઈ જ પ્રોબ્લેમમાં પ્રેમથી. એ લોકોનો કોઈ કમ્પ્લેન નથી કે તું રાડારાડી કરે છે, પણ અહીંયા તું સમજો કે કોઈ કમ્પ્લેન કરે છે તો તું કરે છે ઈ. ત્યાં તું નથી કરતી. ત્યાં બોમ્બેના કઝન સાથે તું બોમ્બેના રિલેટિવ સાથે તું ગુસ્સો નથી કરતી. તે ચોઝ યુ ચોઝન નોટ ટુ ડુ ઇટ. કેમ કે તારી ઇમ્પ્રેશન સારી રાખવી છે, સોફ્ટલી વાત કરવી છે, ઈ રાખીને ઇન્ટેન્શન જે પણ હશે ચલો છોડો, પણ તું નથી કરતી. એક એફર્ટ છે નથી કરવામાં ને એક એફર્ટ છે કરવામાં. બેમાં તારો એફર્ટ છે. ત્યાં તને ઘણીવાર એવું લાગે કે આ બહુ ખરાબ થયું છે, તો આપણે તો શાંત રાખવું. આપણું ઘર ક્યાં છે, આપણો છોકરો ક્યાં છે, એમ કરીને તું તને શાંત કરેશ. હા, અને પછી એને જે કહેવાનું છે મિનિમમ એટલું જ કહેશ. બરાબર છે. હા, પણ ઈ જ વસ્તુ અહીંયા થાય તો આને રૂસાન સાથે જે હું કરું હા, એ. એવું કુકી સાથે ન કરું. કેમ કે કુકી સાથે જે કરું એ હું રૂસાન સાથે પણ ન કરું. ખરેખર તો તારે કોની હારે રહેવાનું છે? કુકી સાથે. તો એની હારે તો તારે બગાડાય જ નહીં. ઓલાની હારે તો ક્યારેક રહેવાનું છે. સિદ્ધાંત તો ઈ છે કે જેની હારે 24 કલાક રહેવાનું છે એની સાથે તો આપણે રોજનું પ્રોબ્લેમ છે, તો એની સાથે આપણે એવી રીતે રહેવું જોઈએ જેવી રીતે તું બીટુ સાથે રહેશ. અને બીટુ સાથે તું આવી રીતે રે ગુસ્સો કરીને, તો એ તો એક જ વાર વર્ષમાં છે ને, પતી ગયું ભલે. પણ અહીંયા તારે ઇમ્પ્રેશન કરવી છે. ચોઈસ તારા હાથમાં છે. તું છે ને ચોઈસ તારા હાથમાં નથી એમ વાત કરે છે. ચોઈસ તારા હાથમાં જ છે, તારે ગુસ્સો કરવો છે કે નહીં. અને તું ચોઈસ એમ કરે છે કે મારે ગુસ્સો કરવો છે. જો આપણે 24 કલાક સાથે હોય એટલે. તો કાંઈ બી કરે ને મને ન ગમતું હોય
તો મારે તને પેલા હું શાંતિથી કહું, નો માન તો મારે ગુસ્સાથી કરવું પડે. અરે માનું પણ છું. હું બીટુ સાથે એવું એક ન મિનિટ, કરું. તું ગુસ્સાથી કે છે ત્યારે હું માનું છું. કદાચ માન એમ. એટલે નથી પણ માનતો, કદાચ હા, નથી પણ એવું, હા, માનતો, એવું તો બી. ગુસ્સાથી કામ નથી થતું, પૂરું થઈ ગયું, તે જ હમણાં પૂરું. તો શું કામ કરવું? વધારાની એક્ટિવિટી વેસ્ટ થઈ. તો એ ગેરલાભ લેશે પણ બીજી ક્યાં વાર પછી. ગુસ્સાથી અરે ભાઈ, એમ હું તને કહું તો એક બુક લઈને બેસી જા, એનું એક પેજ ખોલ, શાંતિથી કીધું એમાં કેટલા કામ થયા અને ગુસ્સાથી કીધું એમાં કેટલા થયા, પછી પર્સન્ટેજ કાઢ. આ પાસ થઈ જાય, આ પેજ. ઓલો પેજ પાસ થઈ એવું જાય. નથી, હું કહું એમ કર. બેયના પછી આપણે સમ કરે, સમ અને ડિવાઈડ, દાખલો. અને એમાં કેટલું પર્સન્ટેજ છે આમાં આમાં, પછી તું ડિસાઈડ કર તારે કયો ઓપ્શન લેવું છે. મારી સાથે આની સાથે બે સાથે ફરક છે. એટલે સાથે સાથે ફરક છે. એટલે એ જ કહે છે કે એ તું ભાઈ ચોઈસ કરે તો ડિફરન્સ, આની સાથે આ સારું, આની સાથે ઓછું સારું, આની સાથે ખરાબ, આની સાથે બહુ ખરાબ, બીજી અલગ છે ને બધા સારું. છે ને? બધાનું અલગ છે ને. બધા સાથે અલગ છે. એટલે તારે પ્લાન છે ને ઈ. પ્લાન છે. જો એની મેળે થઈ જતું હોય તો તું કંટ્રોલ ન કરી શક ને. આપણે વિથ ડિફરન્ટ પર્સન ડિફરન્ટ આપણું કેવી રીતે કરી છીએ, એટલે આપણો પ્રયાસ પુરુષાર્થ એમાં લાગે છે. આપણું જોર આપણે વાપરી છે, જ્યાં ઓછું જોર વાપરવાનું ત્યાં ઓછું વાપરી છે, જ્યાં બહુ વાપરવાનું ત્યાં ફૂલ વાપરી છે. અહીંયા મુમુક્ષુએ એક ઉદાહરણ પૂછ્યું છે, એક્ઝામ્પલ થી મારે આ સમજવું છે, એટલે એક ઉદાહરણ આપે છે ગુરુદેવનું. આપણે લઈએ કે जैसे कोई देव गुरु शास्त्र का अवर्णवाद એટલે નિંદા, નિંદા એટલે क्रिटिसाइज, देव गुरु शास्त्र का, गुरुदेव को कोई क्रिटिसाइज करे तुम्हारे सामने, तो हमारे कारण से ऐसा निंदा होवे ऐसा हमको नहीं बनना चाहिए. हमारा कोई वर्तन से हमारे गुरु की कोई निंदा करे ऐसा हमारा वर्तन नहीं होना चाहिए. कि आ जो कांजी सामी वाला आ बधा शू करे छे, केटली धमाल करे, केटला झगड़ा करे छे, एम आपणा गुरुनुं नाम बगड़तुं होय ए प्रकारे आपणुं वर्तन न होवुं जोईए. समझाणुं? कि आ कोना छे आ फॉलोवर, तो आ गुरुए आवुं ज शीखवाड्युं छे आने, એ ન થવું જોઈએ. આ ઉદાહરણ છે. ठीक है, अपने को मालूम है तो अपने में कोई ऐसा कोई निमित्त रूप कार्य में नहीं खड़ा रहना चाहिए जिसके कारण से उनको निंदा का दोष होए, वास्तव में उसका दोष वो भूल जाए, ऐसा हमें निमित्त बनना चाहिए. આપણું વર્તન એવું હોય કે આપણા ગુરુનો નિંદા કરે એવું એના વાણીમાં ન આવે. તો શું થાય કે આપણે કોઈ ધર્મમાં હોઈએ અને પછી આપણું સંસારિક વર્તન એટલું ખરાબ હોય તો જે સામેવાળો છે એને ખબર કે આના ગુરુ કેવા હશે કે આવું બધું આને શીખડાવે છે, આનો ધર્મ કેવો હશે કે આવા ખોટા કામ આ કરે છે. શું આ ધર્મમાંથી કાંઈ એને સાચું શીખડાવતા જ નહીં હોય, આવું જ ખોટું કરવાનું જ બધું શીખડાવતા હશે. શું તો કે છે કે એવું રીતે આપણું જીવન ન હોવું જોઈએ, આપણું વર્તન એવું ન હોવું જોઈએ કે हमारे कारण से वो दोष करे. આપણું વર્તન એવું હોય કે દોષ કરતો અટકી જાય, આપણું એવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ એની સાથે, એ જ પ્રકારે આપણું વર્તન એની સાથે હોવું જોઈએ કે એને દોષ કરવાનો આપણા દેવગુરુ શાસ્ત્ર પ્રતિ એને વિચાર ના આવે. એ રીતે આપણે એની સાથે વર્તન હોવું જોઈએ, આપણું જીવન એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. ટાઈમ થઈ ગયો છે, કાલે ફરીથી લેશું ઉદાહરણ. 2 મિનિટ બ્રેક.
अच्छा, first question છે રીનવભાઈનો. રીનવ is Purvibabi's brother. Family members are not liking me doing satsang. From today's satsang, I learned that I should not be nimit also in hurting others. And if they get hurt because of me doing satsang, then how should I balance myself? As I don't want to hurt anyone, but also want to progress in this mark ahead. में क्या है कि पहला तो एक निर्णय करना चाहिए कि हमारे कारण से हमको दूसरे जीव को दुख नहीं हो, ऐसा हमें वर्तना है। ऐसा अगर निर्णय हो गया जिसको, तो उसका प्रयास चालू हो जाएगा। वो दिशा में प्रयास उसका जब चालू होगा तो उसमें उसको सफलता तुरंत मिलेगी ऐसा बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसको सीखना पड़ता है। ये नया कार्य है। सामने वाले को उसके ऊपर विश्वास नहीं आएगा कि उसका अभी अभिप्राय बदला है, इसलिए उसको थोड़ा टाइम स्ट्रगल का होगा। तो उसको प्रयास जारी रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और प्रयास करते करते उसको नई नई रीत का पता हो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सब व्यक्ति को, सब जीव को एक ही कोई सिस्टम काम नहीं आती है, क्योंकि सबके संस्कार अलग है, सबका जीवन अलग है। तो जो जिसके साथ रहता है वो भी उसको पूरा नहीं पहचानता है। 24 घंटा साथ में रहने वाला भी और 25 साल के बाद भी एक दूसरे को वो पहचानते नहीं है। 46 साल के बाद भी एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तो क्या होता है कि उसको सीखना पड़ता है। इसका उसका अभिप्राय रहेगा कि मुझे उसको दुखी नहीं करना है, फिर भी उसको दुख हो जाएगा तो उसको अंदर में पश्चाताप होगा और अंदर में प्रयास जारी रखेगा वो। तो एक धीरे धीरे उसको सूझ आती रहेगी कि ये व्यक्ति के साथ कैसे हमको करना और ये व्यक्ति के साथ हमको कैसे करना। ये थोड़े टाइम के बाद और प्रयास के बाद ही ये पता चलेगा। तो शुरुआत में आप ऐसा मान लो कि मैं बदल गया तो सामने वाला बदल जाना चाहिए, तो कि वैसा होने वाला नहीं। जिनेंद्र साहेब जी, कल जैसे अनुमोदना और आइडेंटिटी की बात आई तो मुझे मेरे लिए ऐसे लगता है कि मैं बहुत बार अनुमोदना करती हूँ और उसका रियलाइजेशन भी नहीं होता है मुझे। एग्जाम्पल, अगर कोई मूवी देखते टाइम कोई ऐसे वॉर जैसी मूवी होती है तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा किया, इंडियन सोल्जर्स को ऐसे तो करना ही चाहिए। तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि अनकॉन्शियसली वहाँ पर मैंने अनुमोदना किया है और उसका रियलाइजेशन भी मुझे नहीं हुआ। वहाँ पर मूवी देखते टाइम अच्छा लगने का भाव कैच में आया है। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशंस में मैं कैसे जागृति रख सकूँ, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। तो क्या है कि ये तो पहले जो होता था कि इसका आपने बता दिया है। अभी ये बात हमको समझ में आ गई कि हमको अनुमोदना नहीं करना है। कोई गलती करता हो तो हमें अनुमोदना नहीं करनी है, तो हमें जागृति रखनी चाहिए। और जो जो प्रवृत्ति में हमारी भूल हो रही है, जैसे उदाहरण दिया आपने मूवी का, वॉर मूवी, तो उसमें कोई भी मूवी आप जब देखते हैं तो पहले तो अपने को विचार में लेना चाहिए कि मैं एक जीव हूँ, न तो मैं इंडियन हूँ, न तो मैं पुरुष हूँ, न तो मैं स्त्री हूँ। मैं एक जीव हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, अनंत सुख मेरे में भरा है। ऐसा एक विचार करने से कितना प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा कि ये लोग भी जीव है। अभी ये पाकिस्तानी हुआ है और ये पाकिस्तानी अपने को मान रहा है और पाकिस्तानी का रोल कर रहा है, ये इंडियन का रोल कर रहा है।
इस प्रकार की जागृति बढ़ेगी तो अपने आप अनुमोदना जो है उसमें फर्क पड़ जाएगा। और ये तो मूवी है, इसमें कोई रियल तो है नहीं, तो हम क्यों राग द्वेष करें। ये प्रकार के जीव को अंदर में विचार डेवलप करते करते धीरे धीरे उसमें चेंज आते रहेगा। लीला जी, जय जिनेंद्र साहिब जी, मैंने अपना दोस्त वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको तो गुस्सा आता है तो आप सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे उस टाइम आप नहीं सुनते हैं, फटाफट बोल देते हैं। मेरे को अपना ये दोस्त मालूम पड़ा और मैं ये दोस्त निकालना ही चाहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन दे, इसमें मेरी बहुत हानि हो रही है। हाँ, वही तो विषय चला अभी। तो गुस्सा करने से तो सामने वाले को प्रॉब्लम तो होता है ना, ये विषय अपने को चला है कि हम गुस्से में गुस्से आता है ना तो सीधा जाकर ज्ञान को आवरण करता है। क्रोध का जो होता है ना, क्रोध, वो सीधा ज्ञान को जाकर उसका आवरण करता है। माने सामने क्या कह रहा है वो फिर उसको पता नहीं चलता है, क्रोध में रहने वाला। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि क्रोध इज ब्लाइंड, कहते हैं ना, द पर्सन बिकम्स ब्लाइंड। तो वो ज्ञान में जाकर असर कर रहा है, वही बता रहे हैं। तो फिर सामने वाला क्या कहता है वो हम फिर सुनते नहीं है। वो आवेश में, क्रोध के आवेश में हमारा ज्ञान को नुकसान होता है। जब क्रोध शांत हो जाता है 2, 4, 5, 6 घंटे के बाद, तभी हमारा ज्ञान वापस खुलता है। तो हम वो प्रसंग को रिविजिट करते हैं कि क्या हुआ था, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों उसने ऐसा किया। तो फिर ज्ञान बराबर काम कर पकड़ लेता है कि ये जगह में तो मेरी गलती थी, ये जगह तो सामने वाले की गलती थी। ये सब एनालिसिस ज्ञान में गुस्से के काल में नहीं हो सकता है, लेकिन शांति के काल में हो सकता है। इसलिए क्रोध है ये ज्ञान का घातक करने वाला भाव है, इसलिए वो करना योग्य नहीं है। नरेश जी, जय जिनेंद्र साहिब जी, प्रेजेंटली चेन्नई में लॉकडाउन का प्रोटोकॉल चल रहा है और सब लॉकडाउन के हिसाब से सब बंद पड़ा है, ऑफिस वगैरह। बट हमने एमएसएमई से सर्टिफिकेट लिया हुआ है और ऑपरेट करने का परमिशन मिला हुआ है। बट ऐसी सिचुएशन में अगर जो बार कोरोना का इशू है उस टाइम में अगर मैं कंपनी जाके डिलीवरी देता हूँ तो घर में पेरेंट्स और वाइफ वगैरह बहुत आकुलता करते हैं, बहुत भय में होते हैं, चिंता में होते हैं और उनकी बात नहीं सुनने पे द्वेष भी बहुत करते हैं। तो वैसा परिणाम उसमें मेरे कारण से होता है। तो उस सिचुएशन में एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जिसका मैं सैलरी लेता हूँ ऑफिस से वो कार्य भी मुझे प्रामाणिकता से करना है। और एक तरफ इनका जो ये है, तो जो बात है सत्संग में कि उनको दुखी भी नहीं करना है, तो यहाँ पे मुझे कैसे बैलेंस करना ये समझना था। प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू। एक्चुअली सैलरी तो आपने वो सिस्टम बनाया है, आपकी कंपनी है, सैलरी का तो एक बहाना है अपने को। लेकिन अपने को ये जो काम करते हैं हम पैसा कमाने का, तो ये किसके लिए हम करते हैं? हमारे फैमिली के लिए हम करते हैं या अपने लिए करते हैं? तो अगर हम फैमिली के लिए करते हैं एक बाजू पैसा कमाने का और दूसरी बाजू उनको भय और चिंता होती है, ऐसा भी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए। और उनको भी पता है कि आप व्यापार में दुकान पे नहीं गए तो पैसा कमाई नहीं होगी, तो भी उनको उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन आपकी तबीयत का उनको महत्व है। तो ऐसा समझकर आपको द्वेष नहीं करना चाहिए, बट शांति से प्रेम से समझकर, अगर जरूर नहीं है तो काम अभी नहीं करना चाहिए, फैमिली को जैसा ठीक लगे वैसा करना चाहिए। माधवी जी, जय जिनेंद्र साहिब जी, जैसे बात आई कि सुनते हैं समझते हैं पर अंदर में निर्णय नहीं करते, इसलिए आगे नहीं बढ़ते।
तो मुझ में ऐसा दोष मेरा समझ आया कि मैं सुनती भी हूँ और समझती भी हूँ, लेकिन 100% निर्णय नहीं करती कि ये ऐसा काम मुझे करना ही है या मेरे ऐसे दोष में मेरे को पूरा वर्कआउट करना ही है। तो यहाँ मैं अपने निर्णय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या प्रयास करूँ? कोई भी निर्णय ये 100% ही होता है, पहले ये नक्की करना। कोई 25% निर्णय होता है, 50% ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बात तो वो है। और निर्णय हम कब करेंगे, समझ में आने पर भी नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण कि वो निर्णय नहीं करने से हमको क्या नुकसान होगा और निर्णय करने से हमको क्या फायदा होगा, इसका हमको ऊंडाण से विचार करना चाहिए। इसकी चर्चा आप कर सकते हैं आपके सत्संग में, और इसको बराबर समझना चाहिए कि अगर हम निर्णय नहीं करेंगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा, परिभ्रमण हमारा चालू रहेगा, नरक में हजारों लाखों बार जाना पड़ेगा और अब्जों साल वहाँ रहना पड़ेगा। तिर्यंच गति के जितने तिर्यंच है सब में हमारा जन्म हजारों बार होगा। तो इतना बड़ा नुकसान हम लेने के लिए अगर तैयार है तो हमको निर्णय करने की जरूरत नहीं है। और निर्णय करेंगे तो ये सबसे बच जाएंगे और कायम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो ये दो फैक्टर, लॉस एंड प्रॉफिट, ये दोनों का ऊंडाण से विचार करना चाहिए, तो आपको जल्दी निर्णय हो जाएगा और पूरा ही निर्णय होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन राधिका जी। जय जिनेंद्र सर जी, समटाइम्स आई फील कि मेरे अंदर में ऐसा अभिप्राय है कि मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि आई शुड रिमेन काम एंड मुझे गुस्सा नहीं करना है एंड शांति से ही जो भी काम हो नहीं हो तो देन ऑल्सो इट्स फाइन। सो काम कैसा हो रहा है उसमें इतना मुझे नहीं रहता है अनलेस टिल सच टाइम मैंने शांति से किसी को बताया है। लेकिन सर जी ऐसे इंसिडेंट में मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई दूसरा मेरे पे अगर चिल्लाए तो वहाँ पे व्हेन आई कीप काम, बट अंदर में ऐसा अभिप्राय करती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई एम कीपिंग काम द अदर पर्सन इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड कि ठीक है ये तो अभी मतलब अंदर में प्रयोग करेगी तो द अदर पर्सन कैन टेक एडवांटेज, ऐसे करके मेरा रॉन्ग अभिप्राय है। तो हाउ डू आई गेट ओवर दिस साइड जी? जय जी। ये हमारी एक भूल है कि कोई गुस्सा करे तो अगर हम शांत रहेंगे तो वो मानेगा कि हम कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है। शायद ऐसा भी बनेगा कि आप शांत रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत बलवान है। माने हम जिसके साथ हम गुस्से से बरतते हैं तो वो लोग भी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन ये जीव अलग है, ये प्रसंग में भी ये शांत रह सकता है, तो उसको धीरे धीरे आपके ऊपर रेस्पेक्ट आएगा, विश्वास आएगा कि आप बलवान हो और आपसे मुझे सीखना चाहिए, ऐसा भी प्रसंग बनेगा। और आपको जो करना है वो आप फॉर्मली कह सकते हैं, गुस्से कर कहे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो सही है उसमें फॉर्म रहे और वैसा ही करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra.